हेलो एंड वेलकम बैक। आप सबका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक खत लेकर पेश हुए हैं। खत क्या है? एक आंसूनामा है, एक दर्द भरी कहानी है। ये खत इतिहास के पन्नों से ली गई है। वैसे भी आजकल खत कौन लिखता है? आपको कुछ कहना हो तो झट से मोबाइल उठा लिया, कहने में दिक्कत हो तो व्हाट्सएप कर लिया, अब पूरी दुनिया को बताना है तो इंस्टा में स्टोरी डाल दिया। लेकिन एक ज़माना था जब खत विचार विनिमय का एकमात्र माध्यम था। आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू के खत जो उन्होंने अपनी बेटी प्रियदर्शनी के नाम लिखा था, इंदिरा गांधी के नाम काफ़ी प्रसिद्ध है जो उन्होंने अपने जेल में रहकर लिखा था। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के खत काफ़ी चर्चित हैं। तो ये भी एक ऐसी खत है, लिखा है एक बादशाह ने। देखते हैं वो बादशाह कौन है। बादशाह थे मुग़ल ख़ानदान का आखिरी चिराग, उर्दू फ़ारसी का बेहतरीन शायर बहादुर शाह ज़फ़र, द लास्ट मुग़ल एम्परर ऑफ इंडिया, जिन्हें ब्रिटिशों ने कैदी बनाकर देश निकाला कर दिया। मुग़ल बादशाह जिनके कदमों की धूल को बड़े बड़े राजा और नवाब आँखों का सुरमा समझते थे, जिनकी दरबार में हाज़िरी लगाना बड़े बड़े राजा अपने लिए फ़ख्र समझते थे, जिन मुग़लों के पलकों के इशारों पर दुनिया नाचती थी, वहीं मुग़ल साम्राज्य का आखिरी चिराग बहादुर शाह ज़फ़र। दिल्ली का ये खूनी दरवाज़ा बहादुर शाह ज़फ़र के दुख का एक निशान है। ये है खूनी दरवाज़ा जो पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली को जोड़ती है। इस दरवाज़े का बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र से ताल्लुक़ है। 1857 सितंबर 22 को लॉर्ड विलियम हडसन ने मुग़ल वंश के 3 राजकुमारों को उनके कपड़े उतरवा कर यहीं इस दरवाज़े के सामने गोली मार दी थी। वो 3 राजकुमार थे मिर्ज़ा मुग़ल, मिर्ज़ा खिस्र और मिर्ज़ा अबू भक्त। इनमें मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा खिस्र बहादुर शाह ज़फ़र जी के पुत्र थे और मिर्ज़ा अबू भक्त उनके पोता अर्थात उनके ग्रैंडसन थे। इस हादसे के बाद यह दरवाज़ा खूनी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह ज़फ़र पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें देश निकाला कर दिया गया। बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। रंगून म्यांमार का कैपिटल जो आजकल बर्मा कहलाता है। उन दिनों म्यांमार भी ब्रिटिशों के अधीन था और वहीं बदनसीब बादशाह का अंत भी हुआ। कभी दिल्ली जाना हुआ तो खूनी दरवाज़ा और ज़फ़र महल ज़रूर देखिए। मुग़ल ख़ानदान के आखिरी चिराग, वो बदनसीब बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने वहाँ रंगून में बैठकर अपनी बेटी कुलसुम ज़मानी बेगम को ये दर्द भरा खत लिखा। तो जाते हैं खत की ओर। प्यारी बिटिया, तुमने अपने कैदी बाप को खत भेजा। खत क्या भेजा मेरी जान, आंसूनामा था। बेटे ने पढ़कर सुनाया। एक दफ़ा सुना जी न भरा, फिर कहा बेटा फिर सुनाना। फिर सुना वह भी रोया, मेरी आँखें भी आंसुओं से भीग गई। कहा बाबा एक दफ़ा फिर पढ़ो। क्या लिखवाऊँ बेटी कि मुझ पर तुम्हारे खत का क्या असर हुआ। 3 दफ़ा सुनने के बाद भी दिल को करार नहीं आया। सच कहती हो दिल्ली वाले मुझको रोते होंगे। वे क्या यह नहीं जानते कि मैं भी उनको रोता हूँ।
मैं तो जिंदा बैठा हूँ। वे तो बिना आई मौत मर गए। कितनों के बाप, कितनों के बेटे, कितनों के भाई फांसियों पर चढ़ गए। कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी औरतें बेवा हो गई। घर लुट गए नहीं बल्कि खोद डाले गए और उन पर हल चलवा दिए गए। दिल्ली में जब मेरा मुकदमा चल रहा था, उसी ज़माने में तबाही और बर्बादी के किस्से सुने थे। मेरे यहाँ आ जाने के बाद पता नहीं और क्या क्या परेशानियाँ शहर वालों पर पड़ी होंगी। अब हंसें या रोएं कोई फ़ायदा नहीं, हम सब काले पानी में हैं। अपने वतन दिल्ली से सैकड़ों कोस दूर, घर से जुदा और ऐसे जुदा कि अब जीते जी किसी से मिलने की आस नहीं है। मुझे याद आया जब तुम्हारी शादी हुई थी और गालिब और ज़ौक़ ने तुम्हारी बारात की आगवानी के सेहरे लिखे थे। अब यहाँ न वह लाल किला है और न पहरेदार, बस लकड़ी का एक पुराना सा मकान है जो बरसात में टपकता है और जिसमें 2-4 कमरों के सिवाय ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। एक दफ़ा की बात है, ईद थी। उस मौके पर चंद मुसलमान मेरे लिए कुछ तोहफे लेकर आए। मैंने उनसे कहा, भाई ये तोहफे मैं नहीं ले सकता। उन्होंने जब बहुत कहा तो कुछ तोहफे ले लिए। उसके एवज़ में मैंने मलिका का एक हार उनको दे दिया। दूसरे दिन हुक्म आया कि इन मुग़लों के पास जवाहरात बहुत ज़्यादा है, इन कैदियों को दिया जाने वाला खर्चा इनकी ज़रूरत से ज़्यादा है। फिर वही हुआ जिसका डर था, हमारा खर्चा आधा कर दिया गया। क्या खबर कि यह खत तुमको मिलेगा भी या नहीं। सुनता हूँ वे आदमी भरोसे के काबिल हैं जिनके हाथ यह खत भेजा जाएगा। लेकिन कितने ही शख्स मैंने ऐसे देखे हैं जो आखिर में दगाबाज और दूसरों के भेजे जासूस साबित हुए। लेकिन इस खत में मैंने ऐसा लिखा ही क्या है जिसकी मुझे फ़िक्र हो। एक बाप ने एक बेटी को खत लिखवाया है। न इसमें अपने मुल्क की कोई बात है न गैर मुल्क की। हमारी कब्र परदेश में बनेगी तय है, लेकिन अभी तो हम लकड़ी की भीगी हुई कब्र में जिंदा ही दफन हैं। जब मर जाएंगे तब भी कब्र में ही होंगे। बस बेटी, खुदा हाफिज़। तुम्हारे कैदी बाप ने लिखवाया। भारत के अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र द्वारा अपनी बेटी को लिखा गया जवाबी पत्र है ये। उनकी बेटी कुलसुम समानी बेगम ने उनके वास्ते खत भेजा और उस खत को पढ़कर बहादुर शाह ज़फ़र एकदम दुखी हो गए और अपनी बेटी के प्रति उनका जो प्यार था, दिल्ली वासियों के प्रति उनका जो प्यार था, वही इस जवाबी पत्र में झलकता है। 1862 दिसंबर 17 में वो उर्दू फारसी के शायर, वो बदनसीब बादशाह, मुग़ल सल्तनत का आखिरी चिराग, ये गाते हुए दुनिया से रुखसत हुए। कितना है बदनसीब ज़फ़र, दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुए यार में। നമുക്ക് ज़फ़र എഴുതിയ കത്തിലേക്ക് പോവാം। प्यारी बिटिया, तुमने अपने कैदी बाप को खत भेजा। खत क्या भेजा मेरी जान, ആസൂനാമാ था। മോൾ എനിക്ക് അയച്ച കത്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതൊരു കണ്ണീർ മഴയായി മാറി. ആസൂനാമ മീൻസ് ദർദ് ഭരി വാണി, വിഷമം നിറഞ്ഞ ഒരു കണ്ണീരിൽ കുതിർക്കുന്ന ഒരു കത്തായി മാറി. ബേട്ടേനെ പഠിക്കർ സുനായ, മോൻ എന്നെ അത് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു. ഏക് ദഫ സുന, ഏക് ദഫ സുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദഫ ഒരു ടൈം, ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടു. ഏക് ദഫ സുന ജീന ഭര, മേരാ ജി നഹീ ഭര,
എനിക്ക് മതിയായില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം ആ കത്ത് വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മതിയായില്ല. ഫിർ കഹാ ബേട്ട ഫിർ സുനാന, ഫിർ സുന. പിന്നെയും ഞാൻ മകനോട് പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാൻ. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫോണും ഇമെയിലും ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. കത്ത് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന കാരാവാസത്തിൽ അന്യനാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പിതാവിന് മകളുടെ കത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു വിങ്ങലാണ് അതിൽ കാണുന്നത്, നമ്മളതിൽ കാണേണ്ടത്. ഫിർ കഹാ ബേട്ട ഫിർ സുനാന, ഫിർ സുന. മകനോട് പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ മോനെ അത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്ക്. ഒന്നുകൂടെ കേട്ടു, നിൻ്റെ കത്ത് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് കേട്ടു. വഹ ഭീ റോയ. ആ കത്ത് വായിക്കും തോറും അച്ഛനും മകനും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കരഞ്ഞു. मेरी आँखें भी आंसुओं से भीग गई. कहा बाबा एक दफ़ा फिर पढ़ो. क्या लिखवाऊँ बेटी कि मुझ पर तुम्हारे खत का क्या असर हुआ. ഞാൻ പിന്നെയും ഒരിക്കൽ വായിച്ചു, എനിക്ക് മതിയായില്ല. പിന്നെയും വായിച്ചു. വായിക്കും തോറും എൻ്റെ കണ്ണുകൾ മിഴികൾ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് നിറയായിരുന്നു. ക്യാ ലിഖ്വാഊ ബേട്ടി कि मुझ पर तुम्हारे खत का क्या असर हुआ. മോളുടെ കത്ത് കിട്ടി, അത് എന്നിൽ എത്രമാത്രം എനിക്ക് എത്രമാത്രം വിഷമം ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. 3 ദഫാ സുന്നേ കെ ബാദ് ഭി ദിൽ കോ കരാർ നഹി ആയ. 3 വട്ടം കേട്ട് നിൻ്റെ കത്ത്. അത് വായിച്ച് എന്നെ കേൾപ്പിച്ചു മകൻ 3 പ്രാവശ്യം. 3 ദഫാ മീൻസ് 3 പ്രാവശ്യം. 3 പ്രാവശ്യം കേട്ടെങ്കിലും ദിൽ കോ കരാർ നഹി ആയ, മനസ്സിന് സമാധാനം വന്നില്ല. കരാറാന മീൻസ് സമാധാനം വരിക. ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. प्यारी बिटिया तुमने अपने कैदी बाप को खत भेजा. खत क्या भेजा मेरी जान. आंसूनामा था. बेटे ने पढ़कर सुनाया. एक दफ़ा सुना, जी न भरा. फिर कहा बेटा फिर सुनाना. फिर सुना, वह भी रोया. मेरी आँखें भी आंसुओं से भीग गई. कहा बाबा एक दफ़ा फिर पढ़ो. क्या लिखवाऊँ बेटी कि मुझ पर तुम्हारे खत का क्या असर हुआ. 3 दफ़ा सुनने के बाद भी दिल को करार नहीं आया. അപ്പം ബഹദൂർ ഷാ സഫർ പറയുന്നത് നിൻ്റെ കത്ത് ഞാൻ 3 പ്രാവശ്യം വായിപ്പിച്ചു, കേട്ടു. എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. ഇത് കത്തായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല, ഒരു കണ്ണീർ മഴയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്, ഒരു ദുഃഖ കഥയായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. പക്ഷേ 3 വട്ടം കേട്ടിട്ടും എൻ്റെ മനസ്സിനൊരു സമാധാനവും വന്നില്ല. സച്ച് कहती हो ദില്ലി വാലെ മുജ്കോ റോത്തെ ഹോങ്കെ. ഡൽഹിയിലെ ആൾക്കാർ എന്നെ ഓർത്ത് കരയുന്നുണ്ടായിരിക്കും, സത്യമാണ്. വേ ക്യാ യഹ് നഹീ ജാനത്തെ कि मैं भी उनको रोता हूँ. എൻ്റെ മനസ്സും ഡൽഹിയിലെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി വിങ്ങിപ്പൊട്ടുകയാണ്. ഈ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശത്തും അവരുടെ രാജ്യമായിരുന്നു, മുഗൾ എംപറേഴ്സിൻ്റെ. പക്ഷേ ഈ ബഹാദൂർ ഷാ സഫറിൻ്റെ സമയം ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ ഡൽഹി ആ ഏരിയ മാത്രമായിരുന്നു ഇവരുടെ അധീനതയിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൽഹിയിലെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം അടുത്ത സമ്പർക്കമായിരുന്നു. मैं भी उनको रोता हूँ, मैं तो ജിന്ദാ बैठा हूँ. ഞാനാണെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വേ തോ ബിനാ ആയി മോത്ത് മർ ഗയെ. അവരാണെങ്കിൽ ഒരു കുറ്റവും ഇല്ലാതെ ഡൽഹിയിലെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചു. കിത്നോ കെ ബാപ്പ്, കിത്നോ കെ ബേട്ടെ, കിത്നോ കെ ഭായ് ഫാസിയോ പർ ചढ़ गए. അതിലെത്ര പേരുടെ അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെട്ട്, മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ട്. കിത്നോ കെ ഭായ്, എത്രയോ പേർക്ക് സഹോദരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട്. എല്ലാവരെയും ഫാസി പർ ചढ़ गए. അവരെ എല്ലാവരെയും കഴുകുമരത്തിൽ തൂക്കിലേറ്റി. കിത്തനെ ബच्चे യത്തീം ഹോ ഗए. എത്രയോ കുട്ടികൾ യത്തീം കുട്ടികളായി. യത്തീം എന്ന് വെച്ചാൽ അനാഥ കുട്ടികളായി. കിത്നി ഓറത്തേം ബേവാ ഹോ ഗई. എത്രയോ സ്ത്രീകൾ ഭർത്താക്കന്മാർ മരിച്ചുപോയി, വിധവകളായി. ബേവാ ഹോന വിധവാ ഹോന. घर लुट गए नहीं बल्कि खोद डाले गए और उन पर हल चलवा दिए गए. ഘർ ലുട്ട് ഗയെ. ലുട്ട് ജാന മീൻസ് എല്ലാം കൊള്ളയടിക്കുക. അവരുടെ വീടുകളെല്ലാം കൊള്ളയടിച്ച്. ഖോദ് ഡാലേ ഗയെ. ഖോദെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ കുഴിച്ച് ഇളക്കി വീട് ഫുൾ നശിപ്പിച്ച്. ഓർ ഉൻ പർ ഹൽ ചൽവാതി, അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ട്രാക്ടറൊക്കെ ഇറക്കി ഓടിച്ച്, എന്ന് വെച്ചാൽ വീട് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് നശിപ്പിച്ച്. दिल्ली में जब मेरा मुकदमा चल रहा था उसी ज़माने में तबाही और बर्बादी के किस्से सुने थे.
ഡൽഹിയിൽ ഞാനായിരുന്നപ്പം തന്നെ ഇപ്പം ഇദ്ദേഹം ബർമയിൽ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഈ കത്തെഴുതിയത്. ഡൽഹിയിലായിരുന്നപ്പം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കേസ് നടന്നു. അപ്പോൾ ആ മുക്കദ്മ ചെല്ല കേസ് വക്കാലത്ത് നടക്കുക. അത് കേസ് നടന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉസി ജമാനേമേ തബാഹി ഓർ ബർബാദി കെ കിസ്സെ സുനേ थे. അന്ന് തന്നെ തബാഹി മീൻസ് എല്ലാം നശിക്കുക, ബർബാദിയും അതുപോലെ തന്നെ നാശം. തബാഹി ഓർ ബർബാദി കെ കിസ്സെ സുനേ थे. ഞാൻ ഡൽഹിയിലായിരുന്നപ്പം തന്നെ എൻ്റെ മുകളിൽ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം തന്നെ ഡൽഹിയുടെ ആൾക്കാരുടെ മുകളിൽ ഈ ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വീട് ഫുൾ കൊള്ളയടിക്കുക, ലുട്ട് ജാന, ഘർ ലുട്ട് ജാന, കൊള്ളയടിക്കുക മാത്രമല്ല വീടിനെ എല്ലാം അങ്ങ് ഖോദ് ഡാലെ ഓർ ഉൻ പർ ഹൽ ചൽവാ ദിയെ. വീട് ആകെ മൊത്തം നശിപ്പിച്ച്. കിത്തനെ ബച്ചെ യത്തീം ഹോ ഗए, എത്രയോ കുട്ടികൾ അനാഥരായി. കിത്നി ഓറത്തേം ബേവാ ഹോ ഗई, എത്രയോ സ്ത്രീകൾ വിധവകളായി. കിത്തനോ കെ ബാപ്പ്, കിത്തനോ കെ ബേട്ടെ, കിത്തനോ കെ ഭായ് ഫാസിയോ പർ ചढ़ गए, എത്രയോ പേർക്ക് അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, സഹോദരൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. മേ തോ ജിന്ദാ ബൈഠാ ഹൂം, എനിക്കാണെങ്കിൽ ജീവിതം, ഞാൻ മരിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. വേ തോ ബിനാ ആയി മോത്ത് മർ ഗए, എൻ്റെ ഡൽഹിയിലെ നിവാസികൾ. അപ്പോൾ ഈ കത്തിലുടനീളം തൻ്റെ കുടുംബത്തോടും മകളോടുള്ള സ്നേഹവും വാത്സല്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹിയിലെ ആൾക്കാരോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമിതമായ സ്നേഹവും വാത്സല്യവുമാണ് ഈ കത്തിൽ കാണുന്നത്. मेरे यहाँ आ जाने के बाद पता नहीं और क्या क्या परेशानियाँ शहर वालों पर पड़ी होंगी. ഞാനിങ്ങ് ബർമയിൽ, എന്നെ അവർ കപ്പലിൽ കയറ്റി ബന്ദിയാക്കി ഇങ്ങ് ബർമയിൽ കൊണ്ടുവന്നു, ബഹാദൂർ ഷാ സഫറിനെ. അപ്പം മേരെ യഹാ ആ ജാനെ കെ ബാദ്, ഞാനിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് പത്താ നഹി ഓർ ക്യാ ക്യാ പരേശാനിയാ ഷെഹർ വാലോം പർ പടി ഹോങ്കി, ആ ഡൽഹിയിലെ നിവാസികൾക്ക്, ആ ഡൽഹി സിറ്റിയിലെ ആൾക്കാർക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർ വരുത്തി കാണും. അബ് ഹസേ യാ റോയെ കോയി ഫായദ നഹി, ഇനിയിപ്പം കരഞ്ഞാലും ചിരിച്ചാലും ഒരു ഫായദയില്ല, ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. ഹം സബ് കാലേ പാനി മേ ഹെ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കഠിനമായ തടവിലാണ്. अपने वतन दिल्ली से सैकड़ों कोस दूर, घर से जुदा और ऐसे जुदा कि अब जीते जी किसी से मिलने की आस नहीं है. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കിലോമീറ്ററോളം അകലെയാണ് ഞങ്ങൾ. ഇനി ഞങ്ങൾ വീട് കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു ഹോപ്പുമില്ല. ഘർ സേ ജുദ, വീട്ടിൽ നിന്നകന്ന്, ऐसे जुदा कि अब जीते जी किसी से मिलने की आस नहीं, ഇനിയും ജീവനോടെ ആരെയും വീട്ടിലുള്ളവരെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. മുझे याद आया जब तुम्हारी शादी हुई थी और गालिब और जौक ने तुम्हारी बारात की अगवानी के सेहरे लिखे थे. ഈ ബഹാദൂർ ഷാ സഫർ സ്വയം കവിത എഴുതുമായിരുന്നു, ഷായറിയായിരുന്നു, ഒരുപാട് ഗസലൊക്കെ എഴുതുമായിരുന്നു, ഒരു കലാപ്രേമിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഗാലിബ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ഷായറാണ്. ഗാലിബും ജോക്കും കവികളായിരുന്നു, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർബാറി കവികളായിരുന്നു. അവിടെ ഇദ്ദേഹം വളരെയധികം സംഗീതവും പാട്ടും ഗസലും ഒക്കെ പാടിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മകൾക്ക് ഉള്ള കത്തെഴുതുമ്പോൾ മകളുടെ വിവാഹ ദിവസം ആഗവനി കെ സെഹറെ ലിഖാത, ഈ ബാറാത്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ, ഈ കല്യാണ കൂട്ടറിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പാടുന്ന പാട്ടാണ് അഗ്വാനി കെ സെഹറെ. അത് എഴുതിയത് ഈ ഗാലിബും ജോക്കും ഒക്കെയാണ്, അന്നത്തെ ഫേമസ് പോയറ്റ്സാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കത് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നു. നിൻ്റെ വിവാഹത്തിന് അവർ പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്ത് പാടിയ കാര്യം എനിക്കിപ്പം പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നു. मेरे यहाँ आ जाने के बाद पता नहीं और क्या क्या परेशानियाँ शहर वालों पर पड़ी होंगी. ഞാനിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണോ ഡൽഹിയിലെ ആൾക്കാർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. अब हंसे या रोए कोई फ़ायदा नहीं, हम सब काले पानी में हैं. ഞങ്ങളിപ്പം ബന്ദികളാണ്, ഇനിയും കരഞ്ഞാലും ചിരിച്ചാലും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. अपने वतन दिल्ली से सैकड़ों कोस दूर, घर से जुदा और ऐसे जुदा कि अब जीते जी किसी से मिलने की आस नहीं है. വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി, വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന്, വീട്, നാടെല്ലാം, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ദൂരെ, ഇനിയും മരിച്ചാലും തിരിച്ച് ജന്മനാട്ടിൽ മരിക്കാൻ ഒക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി. मुझे याद आया जब तुम्हारी शादी हुई थी और गालिब और ज़ौक ने तुम्हारी बारात की अगवानी के सेहरे लिखे थे. अब यहाँ न लाल किला है
और ना पहरेदार, बस लकड़ी का एक पुराना सा मकान है जो बरसात में टपकता है और जिसमें 2-4 कमरों के सिवा ज़्यादा गुंजाइश नहीं है. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ ബന്ദിയായിട്ട് ബർമയിൽ താമസിക്കുമ്പം ബഹദൂർ ഷാ സഫറിന് തൻ്റെ പഴയ പ്രതാപമൊക്കെ ഓർമ്മ വരും. അപ്പോൾ ആ കത്തിൽ എഴുതുകയാണ്, ഇവിടെ ലാൽ കില ഇല്ല, റെഡ് ഫോർട്ട് ഇല്ല, പെഹറേദാറില്ല, പാറാവുകാരില്ല. ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ യൂസ്ഡാണ്. ഇവർ ബാദ്ഷാമാരാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദാസരും ദാസികളും തോഴരും തോഴികളെല്ലാം ഉണ്ട്, വലിയ വലിയ കൊട്ടാരവും. പക്ഷേ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല. ബസ് ലക്ഡി കാ എക് പുരാനാ സാ മകാൻ ഹൈ, ഒരു തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പഴയൊരു വീട്ടിലാണ് ഇവരെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജോ ബർസാത്ത് മേ ടപക്താ ഹൈ और जिसमें 2-4 कमरों के सिवा ज़्यादा गुंजाइश नहीं है. മഴ പെയ്താൽ, ബർസാത്ത് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അത് ചോരും. ബർസാത്ത് മേ ടപക്ന മീൻസ് ചോരുക. और जिसमें 2-4 कमरों के सिवा ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, 2-4 മുറികളുണ്ട്. ഉസ്കെ സിവ അതല്ലാതെ ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. एक दफ़ा की बात है, ईद थी. उस मौके पर चंद मुसलमान मेरे लिए कुछ तोहफे लेकर आए. അപ്പോൾ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഈ കത്തിലിങ്ങനെ പറയാണ് മകളോട്, ഈദിൻ്റെ അവസരമായിരുന്നു. ഉസ് മൗക്കെ പർ ചന്ദ് മുസൽമാൻ മേരെ ലിയെ കുച്ച് തോഫെ ലേക്കർ ആയി, കുറച്ച് മുസൽമാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റ്സുമായിട്ട് വന്നു. मैंने उनसे कहा, भाई ये तोहफे मैं नहीं ले सकता. അപ്പം ഞാൻ ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ ഗിഫ്റ്റ്സ് സ്വീകരിക്കത്തില്ല. उन्होंने जब बहुत कहा तो कुछ तोहफे ले लिए. उसके एवज़ में मैंने मलिका का एक हार उनको दे दिया. പക്ഷെ വന്നവർ ഈദാണ്, ഞാൻ ആ ഗിഫ്റ്റ്സ് സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റ്സ് എടുത്തു. ഉസ്കെ എവസ് മേ, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യുപകാരമായിട്ട്, എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നിയ സന്തോഷം കാരണം ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് മല്ലികയുടെ വൈഫിൻ്റെ ഒരു ഒരു മാല, മുത്തുമാല, വിലപിടിപ്പുള്ള ഉൻകോ ദേ ദിയ, അവർക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട്, റിട്ടേൺ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തു. दूसरे दिन हुक्म आया कि इन मुगलों के पास जवाहरात बहुत ज़्यादा है, इन कैदियों को दिया जाने वाला खर्चा इनकी ज़रूरत से ज़्यादा है. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഓർഡർ ഇറക്കി. എന്താണ്, ഈ മുഗളന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ജ്വല്ലറി ഉണ്ട്, ജവാഹറാത്ത് ജ്വല്ലറി. ഇവരുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജ്വല്ലറി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക്, ഈ കൈദികൾക്ക്, ഈ ബന്ദികൾക്ക് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഈ ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്. അത്രയും ഇതിന് ആവശ്യമില്ല. ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് സ്വത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഫിർ വഹി ഹുവ ജിസ്കാ ഡർ ഥാ, ഹമാരാ ഖർച്ച ആധാ കർ ദിയാ ഗയ. ഞങ്ങൾക്ക് അവർ ഒരു പെൻഷൻ പോലെ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തരുമായിരുന്നു ചെലവിന്, അത് അങ്ങ് പകുതിയായിട്ട് അവർ വെട്ടിക്കുറച്ചു. അപ്പം ഓർക്കണം, വലിയ ബാദ്ഷാ എംപറർ, മുഗൾ എംപയറിൽ അംഗങ്ങളാണ്. അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ തുച്ഛമായ കാശ് ഒരു കമ്പനി കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് അവർ. അപ്പോൾ അവർ അത്രയ്ക്ക് ആത്മാഭിമാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട വന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ബഹദൂർ ഷാ സഫറിൻ്റെ. അപ്പോൾ കത്ത് അതിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. കത്ത് എഴുതി അവസാനം ബഹദൂർ ഷാ സഫർ പറയാണ്, ക്യാ ഖബർ कि यह खत तुमको मिलेगा भी या नहीं. ഈ കത്ത് ഞാൻ എഴുതുന്നത് മോളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. सुनता हूँ वे आदमी भरोसे के काबिल हैं जिनके हाथ यह खत भेजा जाएगा. ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്, ഞാൻ ഈ കത്ത് മോൾക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഭരോസേമന്ദ് ഹെ, അവരെ വിശ്വസിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ. ഭരോസെ കെ കാബിൽ ഹെ, ഭരോസെ കെ കാബിൽ മത്ലബ് അവരെ വിശ്വസിക്കാം, വിശ്വാസയോഗ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ലേക്കിൻ കിത്തനെ ഹി ശഖ്സ് मैंने ऐसे देखे हैं जो आखिर में दगाबाज और दूसरों के भेजे जासूस साबित हुए. പക്ഷേ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ബഹദൂർ ഷാ സഫർ ഇതുപോലെ കത്തുകൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അപ്പോഴെല്ലാം പല ഷഖ്സ് പല വ്യക്തികൾ ആഖിർ മേ ദഗാബാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വഞ്ചകർ, और दूसरों के भेजे जासूस साबित हुए,
മറ്റുള്ളവർ അയച്ച ജാസൂസ്, ജാസൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പൈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ. അപ്പോൾ ഈ ബഹാദൂർ ഷാ സഫർ ഈ കത്തുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വല്ല ആസൂത്രണമാണോ എന്നൊക്കെ ഡൗട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവർ സ്പൈനെ വെക്കും. അപ്പോൾ പല പ്രാവശ്യവും ബഹാദൂർ ഷാ സഫർ കത്തെഴുതി ഇങ്ങനെ അയക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം കൊണ്ട് കത്തൊക്കെ എഴുതിപ്പിച്ച്, പക്ഷേ ആക്ച്വലി അവരെല്ലാം മറ്റവരുടെ സ്പൈസ് ആയിരുന്നു, വഞ്ചകരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബഹാദൂർ ഷാ സഫറിന് സംശയമുണ്ട് ഈ കത്തും മകളുടെ അടുത്ത് എത്തുമോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. ലേക്കിൻ ഇസ് ഖത്ത് മേ मैंने ऐसा लिखा ही क्या है जिसकी मुझे फ़िक्र हो. ഫിക്ർ ഹോന മീൻസ് എനിക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ ഈ കത്തിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് പേടിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യവും ഈ കത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. एक बाप ने एक बेटी को खत लिखवाया है. ഒരച്ഛൻ ഒരു മകൾക്ക് എഴുതുന്ന ഒരു പേഴ്സണൽ കത്തെന്നല്ലാതെ ഇതിൽ വേറെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ സ്പൈ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ എത്തിയാൽ തന്നെയും എനിക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ന ഇസ്മേ അപ്നെ മുൽക്ക് കി കോയി ബാത്ത് ഹെ. എൻ്റെ ജന്മനാട്, എൻ്റെ മുൽക്ക്, അതിനെപ്പറ്റി ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ന ഗേർ മുൽക്ക് കി, വേറൊരു നാട്ടിനെ പറ്റിയും അന്യൻ്റെ നാട്ടിനെ പറ്റിയും ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹമാരി ഖബ്ർ പർദേശ് മേ ബനേഗി തയ ഹെ. തയ ഹെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറപ്പാണ്. ഹമാരി ഖബ്ർ പർദേശ് മേ ബനേഗി, എൻ്റെ ഖബ്ർ, എൻ്റെ അവസാന നാൾ, എനിക്ക് ജന്മനാട്ടിൽ എനിക്ക് മരണമില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി. लेकिन अभी तो हम लकड़ी की भीगी हुई कब्र में जिंदा ही दफन हैं. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇവരൊരു തടി കൊണ്ടടിച്ച ഒരു ചെറിയ സെറ്റപ്പിലാണ് താമസിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ വുഡിൻ്റെ ഒരു വീടായിരുന്നു, തടി കൊണ്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഈ ബഹാദൂർ ഷാ സഫർ പറയുന്നത് ലക്കടിക്ക് ഭീഗി ഹുയി ഖബ്ർ ഹെ, ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഞങ്ങളൊരു ഖബ്റിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ജബ് മർ ജായെങ്കെ തബ് ഭി ഖബ്ർ മേ ഹി ഹോങ്കെ ബസ് ബേട്ടി ഖുദാ ഹഫീസ്. ഓക്കെ, മകൾക്ക് പറയാണ് ഖുദാ ഹഫീസ്, ശരിയെങ്കിൽ നന്മ വരട്ടെ, ഞാൻ ഏതായാലും ഇപ്പോഴും ഒരു ഖബ്റിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന പോലെ, എന്ന് വെച്ചാൽ മരിച്ച തുല്യം പോലെ തന്നെയാണ് മോളെ ഞാനിപ്പം ജീവിക്കുന്നത്, എൻ്റെ അന്ത്യം അന്യനാട്ടിലാകുമെന്ന് ഉറപ്പായി. അപ്പോൾ ഈ കത്തിലുടനീളം ബഹാദൂർ ഷാ സഫറിൻ്റെ തൻ്റെ നാട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത, തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ട് ഒത്തുചേരാൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരു വിഷമം ഉടനീളം മുഴച്ച് നിൽപ്പുണ്ട്. തുമാരെ കേദി ബാപ്പിനെ ലിഖ്വായ, മോളുടെ ബന്ധസ്ഥനായ അച്ഛൻ എഴുതിപ്പിച്ച കത്താണെന്നും പറഞ്ഞാണ് ഇത് കത്ത് അവസാനിക്കുന്നത്. ബഹാദൂർ ഷാ സഫറിൻ്റെ മകളോട് എഴുതിയ മകൾക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ കത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എപ്പിസോഡാണ്, ഹിസ്റ്ററിനെടുത്ത ഒരു കത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ട്സ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ കത്തിൽ ഉടനീളം മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നത് ആ ബഹാദൂർ ഷാ സഫറിൻ്റെ വേദന, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിധിയെ ഓർത്ത് വിലപിക്കുന്നതും തൻ്റെ മകളോടുള്ള തൻ്റെ അമിതമായ സ്നേഹമാണ് ഇതിൽ നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹി നിവാസികളോടുള്ള സ്നേഹം. ഈ ബഹാദൂർ ഷാ സഫറിൻ്റെ കാലഘട്ടം എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കിന് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പരിധി ഡൽഹി മാത്രമായിട്ട് ചുരുങ്ങിയിരുന്നു. ഒരു കാലത്ത് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഭാരതത്തിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും തിളങ്ങി നിന്ന വൈഭവം നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് ഈ ബഹാദൂർ ഷാ സഫറിൻ്റെ കാലഘട്ടം എത്തിയപ്പോൾ അത് ഡൽഹിയിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങിയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഡൽഹി നിവാസികളോടുള്ള തൻ്റെ സ്നേഹമാണ് അതിൽ ആ കത്തിൽ ഉടനീളം മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വരാം. ടിൽ ദെൻ ബി സേഫ്, സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം, സ്റ്റേ ട്യൂൺ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവേത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫീൽ ഫ്രീ ടു പുട്ട് യുവർ കമൻറ്റ്സ് ഇൻ യുവർ കമൻറ്റ് ബോക്സ്. നിങ്ങളുടെ വാല്യുബിൾ കമൻറ്റ്സ് എനിക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. താങ്ക് യു.